इस अंदोलन ने पंजाब की समूहिक चेतना जगाई है। गुरु साहब ने की जगाया सी पंजाब समूहिक चेतना। तो समूहिक चेतना जो जागदी है, समाज उदों लड़ते हैं अपने हकों लिए। एक नवा उत्साह, एक नवे रंग, इस तरह ये अंदोलन की ताकत रही हैगी। बीबियां बारे कहा जाता कि इस अंदोलन की सब तो वड्डी प्राप्ति यह आ कि इन्हें नॉन पोलिटिकल लोगों को पोलिटिकल किया। यानी जिहड़ियां बीबियां सास बहु साजिश देखदियां सी वो अंदोलन दी खबरां देखण लग गईयां। आम लोग ने जिहड़े जिहड़े एक तीर्थ वांगू जाण लग गए सी, असीं आपदी अखां नाल देखिआ लोग तीर्थां वांगू विजिट करदे सी। हालांकि चुनौतियां ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ भी आईयां सी, पर हुण लंबा समा हो गया अंदोलन नूं। ਅੱਗੇ ਕੀ चैलेंज आ सकते हैं? जिहड़े दिल्ली वाला मीडिया, दिल्ली च बैठे लोग उन्होंने समझ नहीं आता कि ये कैसे किसान, इनके पास एसी कैसे आ गया, बड़े बड़े ट्रैक्टर कैसे आ गए। ये पंजाब आ गया। वो एक कहते कहावत एक अंग्रेज़ों के वेल दी है कि अंग्रेज़ जो पूरे भारत च आए, जिथे भी अंग्रेज़ जाते सी लोग अंगेज करते सी लोगों, लोग अंग्रेज़ पुछते सी, लोग कहते हाँ जी महाराज दसो की करिए तुहाडे लई। जिथे भी जाते सी बहुतियां थावां ते कहते जो अंग्रेज़ पंजाब आए तो पंजाब वाले कहते असीं तुहानूं दसदे हां कहानी की है। पंजाब आ जिहड़ा वो नैरेटिव बिल्डर आ, पंजाब ओपीनियन मेकर है। पंजाबी वो ने जिहड़े क्राइसिस चों भी अपॉर्चुनिटी लभदे ने। हर चैलेंज इन्हां ने जित्तिया, कोई चैलेंज इन्हां दे अगे खड़ा नहीं होया। राजल होरां ने बड़ा स्पष्ट कहा, सीधे तौर के उत्ते कहा कि भाई सरकार साडियां गलतियां लभदी फिरदी है। सरकार का कोई चेहरा नहीं हुंदा, अंदोलन के चेहरे ने। कोई भी बंदा आके एजेंसियां का कोई चेहरा नहीं हुंदा, कोई भी बंदा आके गड़बड़ करा सकता गा। इतिहास बहुत वड्डी चीज़ हुंदी है। समय के नाल कौन किहनूं की कहंदा इहदे नाल फर्क नहीं पैंदा। लिखना इतिहास ने आ, तो इतिहास कदे एक धिर जां दूजी धिर दा लिखिआ नहीं हुंदा कामयाब। हालांकि कहा जाता कि हमेशा जितने वाले लोग इतिहास लिख देंगे ने हारे हुए लोगों का, पर फिर हारे हुए लोग भी लिख देंगे उस तो बाद। लगता कि सरकार ते प्रेशर ਵਧੇਗਾ जिवें काफले जा रहे हैं दिल्ली नूं ते सरकार गलबात कर लेगी किसानां दे नाल? बार बार कहना लंबे अंदोलन चलना कदे देश के हित च नहीं हुंदा। ये गल बहुत सारिया थावां ते बौद्धिक हलकों च भी हुंदी है। ये गल विदिन आरएसएस भी चली है। देखो लंबा अंदोलन तो लगता ही है, किसानों ने तो धार रखा कि सानू 7 महीने छड्डो 7 साल बिठा लो। लीडर नूं स्टेज ते नहीं बोलन देना किसी भी पार्टी दे नूं, ते आम जे बंदा किसी पार्टी नाल जुड़िया है वो भी आ, पर वो इस तरीके नाल ना भी कि लाम लश्कर लैके अपनी पार्टी चमकाउणा। किसानी अंदोलन च देखण नूं मिलिया नवां उत्साह। 22 जुलाई तक होर चढ़दी कला दे विच जावेगा किसानी मोर्चा। सुणो होर की ने किसानी अंदोलन दे नाल जुड़ियां खबरां। किसानी अंदोलन नूं ही, किसानी मोर्चे नूं ही डीकोड करदे हां साडे खास प्रोग्राम राजनीति डीकोड दे विच, ते गलबात करदे हां प्रो पंजाब टीवी दे संपादक यादविंदर सिंह हुणां दे नाल। ते यादविंदर जी, किसानी मोर्चे दे लई होर वड्डे जिहड़े काफले ने वहीरां घत रहे ने दिल्ली वल नूं, कलाकार भी अज पहुंचे ने। लग रिहा कि चढ़दी कला दे विच होर जा रिहा मोर्चा। देखो उत्साह तो पहले ही बहुत है, चढ़दी कला पहला भी बहुत है, पर होर चढ़दी कला की जे आपां गल करिए वो अज देखण नूं मिली। एक नवा उत्साह, एक नवे रंग, इस तरह ये अंदोलन की ताकत रही हैगी। इस अंदोलन की सब तो वड्डी ताकत की है कि इस अंदोलन के नाल सिर्फ किसानां ने अपने आप नूं रिलेट नहीं किया, उन्होंने तो करना ही सीगा, उन्हां दी तां रोजी रोटी का सवाल सी। किसानां तो बिना जिहड़े किसानां नाल संबंधित भी नहीं सी, जिन्हां ने कहा साडे कोले जमीन नहीं ज़मीर है, तो जिन्हां कोले ज़मीर है वो अज फिर पहुँचे ने। वड्डे पद्धर दे उत्ते गायक पहुँचे, बब्बू मान पहुँचे, बावा पहुँचे, तरसेम जस्सड़, गुलपनाग, अमतोज मान, सिप्पी गिल, होर बहुत सारे गायक कलाकार जिहड़े उन्हां दे नाल गए। उन्होंने एक शुरुआत की है दोबारा फिर एक तरह जिवें यूथ आ, खास तौर के उत्ते साडा जरूरी नहीं हुंदा हर कोई बंदा उन्ना पोलिटिकल होवे। एक तो वो लोग ने जिहड़े इस मुद्दे नाल बहुत दिलों जुड़े ने, एक वो लोग ने जिहड़े इस मुद्दे नाल विचारक तौर पर जुड़े ने, एक वो लोग जिहड़े रॉ लोग ने जिहड़े एक तरह कहिए ऑर्गेनिक बंदे ने, जिन्हां नूं ये अंदोलन इस करके वधिया लगदा कि वाकई इस अंदोलन ने एक वो स्टैंडर्ड सैट किया जिहड़ी इस देश च गल चलनी चाहिदी सी। वो लोग वो ने जिन्हां कोल ज़मीनां भी नहीं, वो लोग वो ने जिहड़े नौकरियां करते हैं, वो लोग वो ने जिहड़े दलित भाईचारे तो ने, वो लोग वो ने जिहड़ियां महिलावां घरां च बैठियां जिन्हां दा कोई इंटरस्ट नहीं हुंदा ना अंदोलनां च ना राजनीति च। बीबियां बारे कहा जाता कि इस अंदोलन की सब तो वड्डी प्राप्ति यह आ कि इन्हें नॉन पोलिटिकल लोगों को पोलिटिकल किया। यानी जिहड़ियां बीबियां सास बहु साजिश देखदियां सी वो अंदोलन दीयां खबरां देखण लग गईयां। बीबियां दा आम तौर पर इंटरस्ट कहा जाता है कि वो
ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਐ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਲਦਸਤਾ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ। ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਗੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਾਡਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਜਾਣੇ 7 ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਯੱਗ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਰਹੂਗੀ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਚੈਲੰਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਚੈਲੰਜ ਲਈ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਏਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਏਸੀ ਕੈਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਵਤ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਅੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਹਰੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਹਰੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਗਾ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਗਈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾ ਲਏ। ਹੈਗੇ ਚੈਲੰਜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਮੱਛਰ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੰਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹੀ ਰੰਗ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਲ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੈਲੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਡ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਬਚੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ 22 ਨੂੰ, ਜਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੜਬੜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘੇਰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹੱਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਨਹੀਂ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਆ, ਓਵਰਆਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲਿਖਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਭੇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਤਭੇਦ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ,
ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਕਿ ਜੀ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਕਾਨ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਲਓ, ਮਕਾਨ ਰੱਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦਿਨ ਆਰਐਸਐਸ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਲੇਬਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡੋ, 7 ਸਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 7 ਸਾਲ ਲੜਾ ਲਓ, 7 ਸਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਆਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਰਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੇਠਲਾ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਮ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਮਕਾਉਣ ਆ ਜੇ। ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।